Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ পরম করুণাময়ী মাঙ্কর চরণ কমল প্রণাম জনাই। ଜୟ ଈଶ୍ୱର ଉଦାରତାକୁ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଖିବେ ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ। ଯୋଗ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା 3 ବର୍ଷ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ। এই যাত্রা ଆଜି ଯାଏ ଚାଲିଛି। କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଲୋଚନା ସବୁଦିନ ଆସିକି ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତି ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଥାଏ, ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତି ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ମିନିଟ ମାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନୀରବ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଓଭର। ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରିୟ ଗୌତମ ଆପାଙ୍କୁ, ଗୌତମ ପଣ୍ଡା ଆପା ଢେଙ୍କାନାଳ ମାତୃମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇବେ। ଗୌତମ ପଣ୍ଡା ଆପା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଗୌତମ ଆପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପା ମାତୃମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇବେ। ଗୌତମ ପଣ୍ଡା ଆପା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇପାରୁନି। ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ମନେ ଜଏନ କରିବେ ଅପା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବା। ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଦଉଛି। ଅପା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବା, ସେ ଲେଫ୍ଟ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ। ଏବେ ଟିକେ ୱେଟ କରିଯିବା, ସେ ଯଦି କରନ୍ତି ଜଏନ କଲେ ସେ କରିବେ, ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଦେନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅପା। ସେ ତ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି ଏଯାଏ, ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହଉଥିବ।
ଆପଣ ସୁଷମା ଆପା ମାତୃ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁ। हेलो विशेष कर सुभाष मोर अनंत प्रणाम जाऊँगी दिव्यजन सीमा और परम पदार बिंदरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जाऊँगी पाठ्यक्रम जोग देथिबा समस्त भाई मान को मोर हार्दिक श्रद्धा सम्मान कृतज्ञता जाऊँगी। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमर आज्ञा होइठु ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा होइठु ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। असतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय ओम शांति 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 तथास्तु श्री अरविंद। असतमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय ओम शांति 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 तथास्तु श्री अरविंद। जय तुषो श्रीमाता श्री अरविंदश्च शरणं मम श्रीमाता श्री अरविंदश्च शरणं मम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुम आज्ञा होई उठू और सत्य विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। एतिକି ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। धन्यवाद अपा आंतरिक धन्यवाद आपको प्रणाम अनुरोध करुच्ची सुनीता मिश्र अपा को सुनीता मिश्र अपा जॉइन करी नाहंती दुर्गा स्तोत्र पठन करिया पाई हाँ हाँ पढ़ी दउछ अपने बोलंतु आज्ञा सरजिनी नंद अपा दुर्गा स्तोत्र बोलिए। करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन रे जोग दउथिबा समस्त भाई मान को मोर नमस्कार। दुर्गा स्तोत्र मातो दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मातो शिव प्रिय तोर सैक्टन सजा तो आमे माने भारत वर्षर जो तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मातो एई भारत वर्षे प्रकाश हो मातो दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तोर आंधाम रे फेरी जाऊ एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आमे माने व्रती सुन मातो एई भारत वर्षे सहाय हो मातो दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी बर्मावृत सुंदर शरीर मातो जय दैनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखिया को उत्सुक सुन मातो एही भारत वर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ मातो दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौमरुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेत योद्धा आमे माने दियो मा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो मा हृदय बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान मातो दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आछन थिला तु ही मातो गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाश ने आभारे उषार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातो तिमिर विनाश करो मातो दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संगठन रे आत्मगोपन करिथिला आगत सेई जुग आगत सेई दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंद रे बहन करी भारत जननी उठु अछि आस मातो प्रकाश हो मातो दुर्गे तोर संतान आमे माने
ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତ ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ସେଥିରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ହେ ମାତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାରତା ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସୀ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର, ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଚରିତ୍ର, ମେଧା ଶକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ରିପୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ଶିଲା ନଦୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମେ ମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତ ଭାରତର ଯୁବକଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତ ଦୁର୍ଗେ ତତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ, ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାତୃ ପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବା ବ୍ରତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାତ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମା, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ 3 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। ଆଜି ମୁଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି କହିବେ ସେ। ପୂଜ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭାଇ ଆପଣ 2 ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ତଥା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ସାଧନା ଯୋଗ ରୂପାନ୍ତର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦିଓ 3 ବର୍ଷର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ କ୍ଲାସ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏ 3ୟ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ମର୍ମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖ ଆମର ସେଇ କ୍ଲାସଟି ହବ ଗୁରୁବାର। ସେଇଦିନ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରିବା। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୃତଜ୍ଞତା ଉପରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆମେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଅଧିକ ସମୟ କରିପାରିବା। ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ରହିବ, ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଶେଷ ଆଡକୁ ରଖିବା। ତେଣୁ ଏ କୃତଜ୍ଞତାର ଭେଟି ଏବଂ ଯଦି କେହି ଭାଇ ଅପା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତ
3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଭାଇ ନିରନ୍ତର ଆମ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାରବାର ଆସନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ବାରବାର କହେ ଯେ ଏଇ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେନି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସେ ହିଁ କରିବେ। ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବେ ଶ୍ରାବଣୀ ଅପା, ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସନ୍ଦୀପ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ, ମାଙ୍କର କୃପାର ଝଲକ। ତେଣୁ ଏଇ ମର୍ମରେ ଆମେ 8 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସୁଭାଷ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ। ରହିଲି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସତରେ ଆମେ ଅଧୀର ଆଗ୍ରହରେ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଅପା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢା ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଭାଇ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଭାଇ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିନତି, ହଁ ହଁ ଭାଇ, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଭାଇ ଲୁହାପଡା, ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭାଇ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଠନ କରି ଶୁଣେଇବେ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଦାରତା ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ଭୈପସୁ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ଅଧିକା କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ଶୁଭା ଯାଉନି ଭାଇ, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2, 1914 କିଏ ଏହି ଶକ୍ତିମାନ ଦେବଗଣ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ସେମାନେ କଣ ତୋର ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀ ଓ ସିଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି? ଭୂତାଧୀଶ୍ୱର ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ସତ୍ ତୁ ଅସତ୍ ପୁଣି ଉଭୟର ଅତୀତ, ତୁ ଅଜ୍ଞେୟ ରହସ୍ୟ। ହେ ଆମର ଅଦିତ୍ୟ ରାଜାଧିରାଜ, ଏହି ବହୁଳ ଉଜ୍ଜଳ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଏହି ଅଗଣନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଧାରଣ କରେ, ନିର୍ମାଣ କରେ ଯାବତୀୟ ରୂପ। କିଏ ସେମାନେ? ସେମାନେ କଣ ତ ଅନନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ନୁହନ୍ତି? ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନୁହନ୍ତି? ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ହେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସଦ୍ବସ୍ତୁ, ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ହେ ଏକଛତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏଇ ଯେତେ ମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏହି ଯେତେ ପ୍ରାଣଜ ତେଜ, ଏହି ଯେତେ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ, ଏସବୁ ତୋ ବିନା ଆଉ କଣ? ତୋର ଯେଉଁ ରୂପ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଓ ସିଦ୍ଧିର ଧାରାରେ ଯାହା ହେଲା ଶେଷ ପରିଣାମ, ଏସବୁ ସେହି ରୂପ। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭରେ ଆମେ ତୋର ଆରାଧନା କରୁ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଛୁ, ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ। ତତେ ତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ପାରୁନ, ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମ ଦେଇ ପରିଚିତ କରିପାରୁନା, ତତେ ଧରି ପାରୁନା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରୁନା ବା ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନା। ତଥାପି ଆମର ତୁଚ୍ଛତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ତୁ ନିଜକୁ ସଂସିଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବିଶ୍ଵ, ତ ଶାଶ୍ୱତ ତପଶକ୍ତିର ଏ ତ ଏକ କଣା ମାତ୍ର, ତ ସର୍ବସମର୍ଥ ବିଶାଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକଳ ବିକଶିତ। ମା 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 ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରି ଶୁଣେଇଲେ। ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଭାଇ ଲୁହାପଡା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ।
ओम तत्सवितृवरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि ज्योतिः परस्य धीमहि ज्ञानः सत्येन दीपयत्। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा आपण पाद पद्म अथमर सहस्र कोटि प्रणाम कृतज्ञता जनाऊँची समस्त भाई भौणी मानू जो माने अधिवेशन रे जोग दियंती आज देइछंती कृतज्ञतार अपरिसीम उत्स काहाको कहिबी मु निजे व्यक्त करि पाबनी। धन्य धीरन भाई धन्य श्रावणी अपा आपण माने मते केते सुযোଗ देइछंती ए मां करी कार्य करिया पई समस्त पाखरे मु अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करूची। मां को कि भाषा कहबी मां मो अंतर्जामी से तो बुझी पारुथिबे ताकू कौन कहबी तेणु निश्चित भाव से ही ये दायित्व तुलाउचंती ये दायित्व देइचंती एवं से ही समापन करूचंती। एथिरे मोर किछि बहादुरी नाही वा किछि परिवार नाही मु केवल निमित्त मात्र बराबर से कथा कहि आछि। जा हो 8 तारिख बेले को धीरेन भाई प्रस्ताव देलेनी ए विषय रे विशेष अधिवेशन करिवे सेते बेले को आउ किछि कथा हेबो। जा हो आज जो अगस्ट 2 तारिख प्रार्थना विषय टिके आलोकपात करुच्ची आमर जमी कार्यक्रम हुए सेमती भाव हम अगस्ट 2 तारिख 1914 जो प्रार्थना टी भाई पढ़िले वास्तव में एक रहस्यमय प्रार्थना। माँ कहते ये शक्तिमान देवगण पृथ्वी अवतीर्ण हबार समय सेमानंकर आसी जाइती सेमाने कौन तोर अनंत क्रिया शक्तिर विभिन्न भंगी और शक्ति नुहंती। गोटे अति टर्निंग पॉइंट रे हमें घड़ी संधि मुहूर्त रे हमें पृथ्वी आसी पहुंची मां जिने देखि पारुचंती जो शक्ति मानकर आविर्भाव अचिर हवा को जाउची जदिओ से माने किसी ना किसी ध्वंसात्मक जिनिस नहीं के आसवे पृथ्वी को से मां कर शक्ति आ मां कर अनुचर मां कर ये पृथ्वी रे जहा कथा घटी थाए आम पढ़ीचु से कथा ये विश्व रे जहा किछि घटे भगवान तांकर शक्ति को आश्रय कर रही थांती सेटा समय समय रे आम पई अप्रीतिकर हेई पारे एवं आम मन को सोहेला भलिया कथा हुएनी तथापि ताहाई आम पई प्रस्तुतिर पर्व यदि मृत्यु न थांता ताहाने अमरत्व पई मनुष्य केबे आदौ आकांक्षा पोषण करता नहीं। यदि रोग न थांता ताहले निरामय जीवन पई आमे केबे भी इच्छा प्रकाश करंतुनी। यदि अंधार न थांता आलुओ पई केबे भी चाहि न थांतु। तेणु एमिति सबु कथारे गोटे वैपरीत्य रहिछि मिसिकी आम संगे जहा सबु किछि तांकर सृष्टि सेही विषय मां एठी आभास दउचंती ए सेमाने कोन तोर अनंत क्रिया शक्तिर विभिन्न भंगी और सिद्धि नुहंती तेणु तांकरी द्वारा ही जहा किछि घटुछि ना कहीं भल कि मंद से सबु तांकरी इच्छा रे होउछि तांकरी सिद्धि पय होउछि तांकर गोटे गोटे सेटा प्रक्रिया गोटे गोटे भंगी तांकर सर्वभूताधीश्वर हे भगवान तू सत तू असत एकाधार रे मैं निजे डेस्पोट ऑफ कंट्रारीज कह जाइछि से को ताहारी भितरे मनुष्य भितरे जेमि सत असत रहिछि भगवान कर इच्छा सबुथिरे से सत असत भितरे दे क्रिया चलिछि तेणु तांकर चरम इच्छा को सफल करिया पई ये समस्त को आपणी थांती एथिरे किछि भी संदेह नाही। पुणी उभयर अतीत तू अज्ञेय रहस्य हे हमर अद्वितीय राजाधिराज तो जानी होनी सत तू अज्ञेय तू एक रहस्य बहुल उज्जवल चिंता शक्ति यही अगणन सूर्य रश्मि जहा प्रवेश करे धारण करे निर्माण करे जावतीय रूप किए से माने
ମା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ଯାହା ଯାହା କଥା ତୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରେ, ଆଉ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ରୂପ ସିଏ ବି ତୁ ତୋର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ହିଁ ତୁ। ସେମାନେ କଣ ତୋ ଅନନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ନୁହନ୍ତି, ତୋ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ନୁହନ୍ତି? ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସଦ୍ବସ୍ତୁ, ଯାହା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଏକଛତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏଇ ଯେତେ ମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରାଣଜ ତେଜ, ଇଏ ଯେତେ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ, ଏସବୁ ତୋ ବିନା ଆଉ କଣ? ଆମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା, ଏଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏ ସବୁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ବୋଲି ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମା ସାବିତ୍ରୀ କେଡେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, nothing is our own that we create, nothing is our own that we create। ଆମେ ଯାହା ସର୍ଜନା କରି ସେସବୁ ଆମର କିଛି ନୁହେଁ। The form, word, charm, glory and the grace are missioned spark from a stupendous fire। ଯୋଉ ରୂପ, ଗୁଣ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା କଥା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଇ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଏକ ମିଶନ ଫାୟାର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଅଗ୍ନିରୁ ସମସ୍ତ ଯାକ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେତେ ମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେତେ ପ୍ରାଣଜ ତେଜ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଏ ଯେତେ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ, ଏସବୁ ତୋ ବିନା ଆଉ କଣ? ତୋର ଯେଉଁ ରୂପ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବାହ୍ୟ, ପ୍ରକାଶ ଓ ସିଦ୍ଧିର ଧାରାରେ ଯାହା ଶେଷ ପରିଣାମ, ଏସବୁ ସେଇ ରୂପ। ତେଣୁ ତୋର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ତୁ ହିଁ ତାହା ସର୍ଜନା କରିଥାଉ, ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ, ଏବଂ ପରିଣାମ ସଦୃଶ ତାହା ହିଁ ହେଇ ଆସେ। ଏହାର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭରେ ଆମେ ତୋର ଆରାଧନା କରୁ। ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ତୁ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଛୁ। ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ଡିଭାଇନ ହେଇକି ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛୁ, ସତ ଆମ ଉପରେ ରହିଛୁ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ବୁଝିପାରୁନା, ସଂଜ୍ଞା ବା ନାମ ଦେଇ ପରିଚିତ କରିପାରୁନା, ତତେ ଧରି ପାରୁନା, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରୁନା, ବା ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନା। ତଥାପି ଆମର ତୁଚ୍ଛତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ତୁ ନିଜକୁ ସଂସିଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛୁ। ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ତୋତେ ଭାବି ହୁଏନି, ତୋତେ ଜାଣି ହୁଏନି, ତୋତେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏନି। ତୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ତଥାପି ଆମର ସମସ୍ତ କାମ ଭିତରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତୁ ହିଁ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂସିଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ, ତୋ ଶାଶ୍ୱତ ତପଶକ୍ତିର ଏ ତ ଏକ କଣା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ, ତୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ତାହାର ଏକ କଣା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ସାଧିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତୋ ସର୍ବସମର୍ଥ ବିଶାଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକଳ ବିକଶିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିକାଶର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ୟା ଭିତରେ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଥାଉ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଠି ଅନ୍ୟ କାହାରି କିଛି କରିବାର ନଥାଏ। ଯାହା ଭଲ ଆସୁ ମନ୍ଦ ଆସୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ପଢିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀର 424 ପୃଷ୍ଠା 25 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏ କଥା ଅଛି। Whether it seem good or evil to the man's eyes, only for good the secret will can work. Our destiny is written in double terms. Through nature's contraries, we draw nearer God. Out of the darkness, we still grow to light.
Death is our road to immortality. Cry, oh, oh, the world's lost voice well, yet conquers the eternal good at last. ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି. Whether it seem good or evil to man's eyes, ଆମ ଆଖିରେ କଣ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି, only for good, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କେବଳ ଭଲ ପାଇଁ, the secret will can work. ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହଉଛି, ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି. ଆମ ଆଖିରେ ସେଟା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ବିବେଚନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି. Our destiny is written in double terms. ଆମର ଯୋଉ ନିୟତି ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହେଇକି ଚାଲିଛି. Life is a paradox with God for key. ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କୁଟାଭାସ ଭିତରେ, ଏମିତି ଦ୍ୱୈତବୋଧ ଭିତରେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧକାର ଏମିତି ବୈପରୀତ୍ୟ ନେଇ ଆମ ଜୀବନଟା ଗଠିତ. ୟାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧିତ ହେଇ ଚାଲିଛି. Through nature's contraries we draw nearer God. ପ୍ରକୃତ ଏଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଛୁ, ପାଖେଇ ଯାଉଛୁ. Out of the darkness we still grow into light. ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଚାଲିଛୁ. Death is our road to immortality. Death ବିଷୟରେ କେତେ କେତେ କଥା ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ. Death is the beginning of a greater life. Death is soul's opportunity. ମୃତ୍ୟୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି, ଆମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ. ଇଟ୍ ଇଜ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତ୍ର. ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ନଥାନ୍ତା, ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ ଜନ୍ମ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ. ଯେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେ ମରିବ ଏବଂ ଯିଏ ମରୁଛି ସେ ଜନ୍ମ ହବ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ. ଏଥିରେ ତିଳ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ. ତେଣୁ ଇଏ ଜଣା ପଡୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ, ସେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ସାବିତ୍ରୀରେ, ଡେଥ୍ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିଟ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିଥ ଭିକ୍ଟ୍ରି. ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିଟ୍, ଗ୍ରେ ମାନେ ଧୂସର ବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଏକ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିଟ୍, ଗୋଟେ ପରାଜୟ, ପରାସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଜଣା ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିଥ ଭିକ୍ଟ୍ରି. ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଇକି ସେ ଅନ୍ତ ମାନେ ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ପ୍ରସେସ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିଜୟ. ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିଥ ଭିକ୍ଟ୍ରି. ଡେଥ୍ ଇଜ ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ୍ ଆୱାର ଗାର୍ବସ୍, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଉପାୟ. ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ୍ ଆୱାର ଗାର୍ବସ୍ ଟୁ ୱେଟ୍, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ. ଇନ୍ ୱେଟିଂ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଏଟ୍ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ଗେଟ୍, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ବରଣମାଳାରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ, ସେ ଜାଣିବ, ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଡେଥ୍ ନଥିଲେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ, ଆଉ ଡେଥ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ର ପରିଣାମ. ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯେ ଡେଥ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ମଣିଷ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାକୁ ସେ ଭଳିଆ ଦେଖିବନି. ସମସ୍ତ ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇଯିବ. ମା କହନ୍ତି, those who are afraid of death are donkeys. ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଧ. They have no knowledge regarding their soul. ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କଥା ସେ କହିଥାନ୍ତି. ତେଣୁ ଖାଲି ସେ କଥା ନୁହଁ, ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଏକ ପାହାଚ, ଏକ ଏକ ମାର୍ଗ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଜାଣିବା, ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ଆସିଛି, ଇଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ. ସେଇ କଥା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ, through nature's contraries we draw nearer God.
ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ବୈପରୀତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇ ଚାଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡାର୍କନେସ୍ ୱି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରୋ ଟୁ ଲାଇଟ୍। ଯୋଉ କଥା ମୂଳରୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ କହି ଆସିଛି, ଅସତମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମାଙ୍ଗ ଅମୃତଙ୍ଗମୟ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ଏଇ କଥା ଯଥାର୍ଥରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ଯାଉଛି ଏବଂ ସମୟ ନିହାତି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ହବା ଏକଦମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଡେଥ୍ ଇଜ ଆୱାର ରୋଡ ଟୁ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଏକ ରାସ୍ତା, ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ ଏକ ରାସ୍ତା, ଏକ ପ୍ୟାସେଜ। ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁ ଆମେ ଆମେ ଚାହୁଁନା ବଟ୍ ୟେଟ୍ କଙ୍କାସ୍ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ଗୁଡ୍ ଏଟ୍, ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ନିୟତି ପାଇଁ, ତାହା ଫଳବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଷୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏଫୋରିଜିମ୍ ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବେଶ କରିକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢିବା। We feel and love the God of beauty and good in the ugly and evil. ତାଙ୍କ ଏପରିଜିମରେ କହୁଛନ୍ତି we feel the love of God of beauty and good in the ugly and evil. ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଅସୁନ୍ଦର ମାନେ କୁତ୍ସିତତା ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିୟୁଟିକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। and still earn in utter love to heal it. ଯେତେବେଳେ ସେଇ ugliness, ସେଇ କୁତ୍ସିତତା, ସେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆସେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି we are in utter love, ପ୍ରେମ ସହକାରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, of its ugliness and its evil. This is the real virtue and morality. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ real virtue and morality. ତେଣୁ ମୋରାଲିଟି ବୋଇଲେ ଖାଲି ସବୁ ଭଲ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଭିତରୁ ଭଲ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନ୍ଦ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ହିଁ ମୋରାଲିଟି, ତାହା ହିଁ ଭାର୍ଚୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ମୋରାଲିଟି। ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, how can one help to cure the evil and the ugliness that one sees everywhere? କେମିତି one can help, ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏଇ ମନ୍ଦ ଭିତରୁ, ଏଇ କୁତ୍ସିତତା ଭିତରୁ କେମିତି ଜଣେ ବାହାରି ଆସିପାରିବ? through love, କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। what is the power of love? ଏ ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି କଣ? how can an individual phenomena of consciousness act on the rest of the mankind? କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଜୀବନ ଇଏରେ ଘଟୁଛି, ତା ଚେତନାରେ ଘଟୁଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣିଷ ଉପରେ କେମିତି ତାହା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ? how can one help to cure evil and ugliness? ମା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଇଭିଲ ଆଉ ugliness କୁ କେମିତି ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବ? one may say that there is a kind of hierarchy of collaboration or action. There is a negative help and positive help. ଜଣେ କହିପାରେ ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଅଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ହେଲ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ହେଲ୍ପ। ଗୋଟେ ବିଗିନ ଟୁ ସେଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ there is a way that might be called the negative, the way provided by Buddhism and standard religion. ପୂର୍ବର ଯେତେ ସବୁ ରିଲିଜିଅନ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧିଜିମ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କେମିତି ୟାକୁ ଆମେ ସେ ଆଗ୍ଲିନେସ୍ ଭିତରୁ ଆଉ ଇଭିଲ ଭିତରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରିବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍, to be in such a state of purity and beauty that you do not perceive ugliness and evil. ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେତନାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା, ବୁଦ୍ଧିଜିମର ଗୋଟେ ପନ୍ଥା, ଯେ ମନ୍ଦଟାକୁ ମନ୍ଦ ହିସାବରେ ଦେଖିବାନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ugliness ଅଛି, ଇଭିଲ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାନି। It is like something that does not much touch you
because it does not exist in you. ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ପିଓର, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାନି ମନ୍ଦ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆଗର କରୁଛନ୍ତି this is the perfection of the negative method. এটা and that is the perfection negative method, এটা হচ্ছে উপায়। it is quite elementary, এটা ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ କଥା। never to notice evil, ଆମେ ମନ୍ଦ ଦେଖିବାନି, এটা ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। never to speak of the evil of others, ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦକୁ କେବେ ସମାଲୋଚନା କରିବାନି। and not to perpetuate these vibration by observation, यार ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ଇଭିଲ ର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ଆଦୌ କିଛି କରିବାନି ବାଇ କ୍ରିଟିସିଜମ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦଟାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ୟା ଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣରେ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। by insistence on that is bad, that is what Buddhism has said. Buddhism এই কথা ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା, each time you speak of the evil you help to spread it, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କଥା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମନ୍ଦର ପ୍ରସାରଟା କେମିତି ଅଧିକ ହଉ। this barely touches the problem, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଅନେକ ସେଇ ମନ୍ଦ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟାପକତା ବଢେ, ପ୍ରସାର ବଢେ। yet it should be a very general rule, but people who criticize have an answer for that. କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ମତରେ ଥାନ୍ତି କଣ, if we do not see the evil you will never to able to cure it. ଯଦି ଇଭିଲ ଟାକୁ ଇଭିଲ ଆମେ ଭାବରେ ନ ଦେଖିବା, ଯଦି ସମାଲୋଚନା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଭିଲର ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହବ, ସେ କେମିତି ଭଲ ହବ? ତାକୁ ଆଗେ ଦୋଷ ଦର୍ଶାଇଲେ ସିନା ସେ ଭଲ ହବ, ଏ କଥା କେତେ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। if you leave someone in the ugliness he will never get out of it. if you leave ଜଣକୁ ଯଦି ସେ ugliness ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡିଦବ, ସେଥିରୁ ସେ କେବେ ବି ମୁକୁଳି ପାରିବନି, ଏଇ କଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମତ। this is not true, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସତ ନୁହଁ, but that is how they justify their behavior, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତି। ଏ ଦୋଷଟାକୁ ଯଦି ଦୋଷ ବୋଲି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ନ ଧରିବା, ତାହେଲେ ତାର ସଂଶୋଧନ କେମିତି ହବ? so this aphorism Sri Aurobindo foretells this objection. It is not because of ignorance or consciousness or indifference that you do not see the evil. You are quite capable of seeing it, even feeling it, but you refuse to help to spread it by giving it in the force of your attention and support of your consciousness. ତୁମେ ଯଦି ଦୋଷ ବୋଲି ତାକୁ ଜାଣିଛ, ଏକଥା ଠିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ugliness, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଭିଲ, ତା ତୁମ ଚେତନାରେ ଅଛି, ସେଟା ଠିକ, ବଟ୍ ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ରହିବା ମନୋଭାବ ଦରକାର ଯେ ଆମ ଚେତନାରେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ତାର ପ୍ରସାର ବା ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର, ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାରେ ଆମେ କେବେ ବି ସହାୟତା ହେବାନି। ଆମେ ଚାହିଁବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିକି ନୁହଁ ବା ସମାଲୋଚନା କରିକି ନୁହଁ। you must be able to see the evil or the ugliness without suffering from it. ଆମେ ସେଥିରେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହବାନି, ବିବ୍ରତ ହବାନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ugliness ବା ଇଭିଲ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ପୃଥିବୀରେ, ଯାହା କିଛି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳର ସୂଚକ। ୟା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯାହା ଅତି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। କାହିଁକି ନା ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଧାପେ ଧାପେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସେଗୁଡା ମନ୍ଦ, ଇଭିଲନେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉ ବାଟରେ କଣ୍ଡେମ କରିକି, ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା କରିକି ଯାହା ଆମେ କରିଥାଇ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଇ ପିଲାଟି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ବରାବର ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ 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 ଏ କଥା କହୁଥିବା, ସିଏ ଆହୁରି ବିକୃତ ହବ, ଦୁଷ୍ଟାମି ତାର ବଢି ବଢି ଚାଲିବ।
ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ, ବାବୁରେ ଏଇଟା ଖରାପ କଥା, ତୁ ଏଣିକା ଏ କଥା କରିବୁନି, ତାକୁ ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଭାବରେ କରିଥିଲା ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ସାଜେଷ୍ଟିଭ ୱେର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେର ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବା ବା ତାକୁ ସେ ବାଟକୁ ନବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାରିବ। ତା ନହେଲେ ଯଦି ଖାଲି ଦୋଷ ଦେଖୁଥିବା ଏଥିରେ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ଏବୁଲ ଟୁ ସି ଦି ଇଭିଲ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଇଭିଲ ଟାକୁ ଦେଖିବ, ଆଗ୍ଲିନେସ ଟାକୁ ଦେଖିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ ଇଟ୍। ସେଥିରେ ତୁମେ ଆଦୌ ବିବ୍ରତ ହବନି, ସେଥିରେ ତୁମେ ଆଦୌ ଭୋଗିବନି। ୱିଦାଉଟ୍ ବିଂ ସକ୍ଡ ଅର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବାଇ ଇଟ୍। ଆମେ ସେଥିରେ ମର୍ମାହତ ହବାନି କିମ୍ବା ଭ୍ରମିତ ହବାନି। ୟୁ ସି ଇଟ୍ ଫ୍ରମ ଦି ହାଇଟ୍ where these things do not exist। ତୁମେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, but you have the conscious perception of it and you are not affected by it, you are free। this is the first step। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚ୍ଚତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯାହା ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦ କଥା ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଫଳ ଆଣିବ, ଏଥିରେ ସେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୋଷଟାକୁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବାନି, କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦବାନି, ଆମେ ସେଥିରେ ମର୍ମାହତ ହବାନି କି ବିବ୍ରତ ହବାନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଇଜ ଟୁ positively conscious of the supreme good, the supreme beauty behind all things। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ବିୟୁଟି, ଗୋଟେ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି, ପରମ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି, ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, which sustain all things, enables them to exist। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଇ କଥା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି, ଯେତେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହଉନା କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମଣିଷକୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ମଣିଷ ଯୋଉ ଭାବରେ ତାର ଗତିବିଧି ଯୋଉ ପରେ ବସ୍ତୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଏତେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ତାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କର୍ମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିପଦ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ସଙ୍କଟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଇଏ ସମସ୍ତ ଆସିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରର୍ଥକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇପାଇଁ ମା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଯୋଉ ସବୁ ଅପଶକ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ତୋହରି ଅଂଶ, ତୋହରି ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁ କଣ, ସେମାନେ କଣ ତୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତୁ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ରହିଛି ଏକ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। When you see him, you are able to perceive him behind this mask। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖା ତଳେ, ମନ୍ଦର ମୁଖା ତଳେ, ଇଭିଲର ମୁଖା ତଳେ, କୁତ୍ସିତତାର ମୁଖା ତଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ କଥା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। Behind this mask and see him, you are able to perceive him behind the mask and the distortion। এই ବିକୃତି ପଛରେ, ଏ ଅସଙ୍ଗତି ପଛରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି something which is essentially beautiful, good, luminous and pure। ତେଣୁ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ଅତି ପବିତ୍ର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯାହା ସାଧିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟରେ, ଏଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ପଥରେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଦେନ୍ କମ୍ସ ଦି ଟ୍ରୁ କୋଲାବୋରେସନ। ତାପରେ ଠିକ ଠିକ ସହଯୋଗଟା ଆସିବ। ଫର ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ଭିଜନ, this perception, when you live in the consciousness, it also gives you the power to draw that down into the manifestation। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଭଳିଆ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବ, ତୁମ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଏମିତି ଭଳିଆ ହବ
ତୋର ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧିଟା ଏମିତି ଭାବରେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ when you live in the consciousness ଏଇ ଚେତନାରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରିବ it also gives you the power to ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ to draw that ଅର୍ଥାତ ଅସୀମଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଜୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଜନ୍ମିବ into the manifestation to the earth and to bring it into the contact with what now distorts and disguises ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଳନା ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଛି ମୁଖା ଭିତରେ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା ଯାହା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ଭ୍ୟୁ ଏଇ ଆଶାବାଦୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଷଣ କରିବା ଏଇ ପଜିଟିଭ ଆଇଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଷଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ସହାୟକ ହବ so that little by little ଧୀରେ ଧୀରେ distortion and this disguise are transformed by the influence of the truth that is behind ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିକୃତି ଏଇ ସବୁ ଛଦ୍ମ ଆବରଣ ସବୁ ଯାକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ by the influence of the truth ଏଇ ସତ୍ୟର ମହାନ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ସତ୍ୟର ଯେଉଁ ଧାରା ଯାହା ପଛରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ରୂପାୟିତ ହବ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ here you are at the summit of the scale of collaboration ଏଇ ସହଯୋଗର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ମାନେ ପାହାଚରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେପାଇଁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଗୋଟେ ଥାଏ the world is preparing for a big change will you help ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି the future of the earth depends upon the change of consciousness and the change is bound to come ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ମଣିଷ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି but it is left on the man to decide whether they will collaborate or not ମଣିଷ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଚେତନା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା କ୍ରାସିଂ circumstances will be enforced upon them ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ସଂକଟ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ବିପାକ ଯେମିତି ସବୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କେତେ 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 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଯଦି ମଣିଷ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ନ କରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଯାହା କିଛି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରି ଏକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା ଆଶାବାଦୀ ଭାବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହବ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାବେଳେ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ନିୟତି ବଦଳିଯିବ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି କୁସୁମ ଅଛନ୍ତି ସମୟ ବେଶୀ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ହଉ ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣୀ ବାପାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସୁଷମା ବାପାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁଷମା ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଉପସଂହାର ରଖିବେ ପୂଜ୍ୟ ସୁଷମା ବାପା ଝାଟିଅଡା Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live free from Prabhu. ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଉଛି ଆଜି ବିଷୟଟି ବହୁତ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶକ୍ତିମାନ ଦେବଗଣ ପୃଥିବୀର ଅବତରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯଦି ରୋଗ ନଥାନ୍ତା ନିରାମୟ କଥା ମଣିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତା ନାହିଁ
ଯଦି ଅନ୍ଧାର ନଥାନ୍ତା ଆଲୋକର ମଣିଷ ପ୍ରୟାସୀ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛଳରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ସେସବୁ ଏ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ଏଠାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସତ୍ ଅସତର କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତୀତ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛଳରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଗଣିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟରାଜୀକୁ। ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୂପ ଗୁଣର କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତୋର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତୁ ସର୍ଜନା କରିଅଛୁ। ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ତୋର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ତୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ, ତଥାପି ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛୁ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ବିକାଶର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଖିରେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଆଖି ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଏଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଦୈତ୍ୟର ଭିତରେ ଦେଇ, ଭଲ ମନ୍ଦର ଭିତରେ ଦେଇ, ଏଇ ଦୈତ୍ୟବୋଧର ଭିତରେ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଧାରାରେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମହତ୍ତର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଆଲୋକକୁ ଯିବା, ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମୁଛି, ମରୁଛି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଏହା ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଦେଇ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ବିଦାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମଣିଷ ମର୍ମାହତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭୟ କରିବାନି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁ ଭୟ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ବୈପରୀତ୍ୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ରାସ୍ତା, ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ, କୁତ୍ସିତ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେଇ ରିଏଲ ଭାର୍ଚ୍ୟୁ ଏବଂ ମୋର୍ଟାଲିଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି କ୍ୟୁର ଦି ଇଭିଲ? ଏଇ ମନ୍ଦ କୁତ୍ସିତ ଭିତରୁ କିପରି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ? ଆସିବ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ, ତାହାର ଚେତନାରେ ଏହା କିପରି କ୍ରିୟା କରିବ? ଜଣେ କହିପାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ। ଏଇ ଇଭିଲ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ କଥା। ଆମେ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିବାନି। ମନ୍ଦଟାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କଲେ ମନ୍ଦ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମନ୍ଦର ଚାପ ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଭିଲ କୁ ସମାଲୋଚନା ନ କଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଶ୍ନ କରିছে ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବିପରୀତ କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କଥା ଆମର କହିବା ଦରକାର, ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାନି। ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହବାନି। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ଏଇ କୁତ୍ସିତ ଭିତରେ, ଏଇ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଭଲ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିରେ ମର୍ମାହତ ବା ଭାବିତ ହେବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମନ୍ଦ ଭିତରେ ବି ସୁଫଳ ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାନି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବାନି। ଏହା ଭିତରେ ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ସଜାଡିବାକୁ ପଡି ହେଉଛି। ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେ ଅପଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଯେତେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ ମନ୍ଦର ମୁଖା ତଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇ ବିକୃତି, ଏଇ ଅପଶକ୍ତି, ଅସଙ୍ଗତି ପଛରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଭଳି ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ବିକୃତି ଛଦ୍ମ ଆବରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟର ଧାରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ। ମା କହିଲେ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ। ମଣିଷର ଚେତନା ଉପରେ ଏଟା ମଣିଷର ଚେତନା ଉପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି, ନହେଲେ କ୍ରସିଂ ସାର୍କମଟାନ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ଆଧାରରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରହୁଛି। ତ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ ଅସତ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷକୁ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦର କଣ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିବାନି, ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଜିବାର ମାର୍ଗ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହା ବହୁତ ଜୀବନର ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ମଣିଷ ବାଛି ପାରେନି, ମଣିଷ ପଥହରା ହେଇଯାଏ, ଦିଗହରା ହେଇଯାଏ, କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ଅସତ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ନ କରି ଶାଶ୍ୱତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅପଶକ୍ତି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବ, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିବ, ନୂତନ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହେବ, ପୃଥିବୀର ଧାରା ବଦଳିଯିବ, ମଣିଷ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତର ଯାତ୍ରୀ ହେବ, ଏ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏତିକି ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସଂହାର ରଖିଲେ ଆପଣ, ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାଧବୀ ଦାସ ଅପାଙ୍କୁ କାଳିକ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରିବେ। ମାଧବୀ ଦାସ ଅପା କାଳିକ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମଧୁମୟୀ ମା ଏ ଧରା ଧାମେ ଅବତରୀ ଆସବାରେ, ମଧୁମୟୀ ମା ଏ ଧରା ଧାମେ ଅବତରୀ ଆସବାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଢାଳି କୃପା ବାର୍ଥରେ, ମା ମଧୁମୟୀ ମା ଏ ଧରା ଧାମେ ଅବତରୀ ଆସବାରେ, ଅବତରୀ ଆସବାରେ, ଏ ଜଗତ ଆଜି ଅନ୍ଧାରେ ଭରା, ଏ ଜଗତ ଆଜି ଅନ୍ଧାରେ ଭରା, ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଛାଇ ଘେରା, ତମ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମା, ତମ ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ ହେଉ ମା, এই জরা মাটি পরি, মা মধুময়ী মা এই ধরা ধামে অবতরী আসাবারে, দুঃখ গণ যেতে যাও আপসরি, কারে মারাই যাও নপারো আপরি, দুঃখ
दुखदन जेते जाऊ अपसारी काली माराई जाओ न पड़ुआ मोरी आसर कुसुम महकाई दिया आसर कुसुम महकाई दिया सामुरी हृद मंदिरे माँ मधुमयी माँ श्रीधर धामे अवतरी आसवारी पूर्ण कर हे शून्य मंदिर पूर्ण कर हे शून्य मंदिर ढाली कृपा बारे थोरी माँ मधुमयी माँ श्रीधर धामे अवतरी आसवारी अवतरी आसवारी अवतरी आसवारी ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ରଖିଲେ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି ଏଇଠି ରହିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।